सतगुरु जी की कृपा बख्शिश सदका सिद्ध गोष्ठ की लड़ीवार विचार आप कर रहे हैं। कल 54th 94वीं पौड़ी की विचार असी की सी, जिस विच गुरु पातशाह जी ने सिद्धां नूं जो मार्ग दे अपने मार्ग की व्याख्या करदे होया जवाब दिते सन और अपने मत का सिद्धांत दस्या सी। गुरु पातशाह जी ने कल जो विचार साडी झोली विच पाए, प्रभु की बंदगी परमेश्वर की याद सहज विच अडुलता विच जुड़ के करनी चाहिए है। ये सहज का मार्ग है। काली काली जल्दी जल्दी तेजी नाल केवल रोज़ की रूटीन पूरी करनी ये मार्ग नहीं है। समझण का मार्ग है कि जिहड़ा भी आत्मक अडुलता विच जुड़ के बंदगी करता है वो सुख की प्राप्ति करता है, आत्मक सुख मिलता है। जिहड़ा मनुख गुरु के हुक्म विच तुरदा है वो फिर हमेशा ही जागदा मनुष्य सचेत रहिंदा है। माया की नींद उसनूं कदी भी डरा नहीं सकती, ना ही मनुख इस माया की नींद विच सौंदा है। उस वाहिगुरू की बंदगी, उसकी याद, उसनूं परमेश्वर के शब्द राही ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ परमानेंट पक्का जुड़िया होया ਹੁੰਦਾ है। ਜਿਹੜੀ प्रभु की शिव सलाह की बाणी है, ਜਿਹੜਾ निर्गुण स्वरूप है, ਜਿਹੜਾ दृष्ट इन्हां अखां नाल नहीं वेख्या जा सकता, उसका शब्द, उसके शब्द विच जदों सुरत जुड़ती है तो फिर लगातार एक रस जिहड़ा है वो बनता है। जिहड़ा भी इस शब्द नूं उचारदा है, भाव समझदा है, वो फिर हौमे दे बंधनां तो छुटकारा पा लैंदा, उहदे बंधन टुट जाते हैं और शब्द जिहड़ा है वो संसार भवजल तो पार कराउंदा है। गुरु की सिक्ख्या जिन्हां ने ग्रहण की, गुरु की सिक्ख्या जिहड़े रंगे गए, उन्होंने आपा भाव मिटा के मन चों पोए टिब्बे की गल खत्म करके मन मैदान करके अपने आप नूं गुरु के हवाले किया और उन्हां दे मन की भटकना जिहड़ी सी वो मिट गई। सदा लई वो जिहड़े सन परमेश्वर दे विच जुड़े रहे। ये 54वीं पौड़ी की संखेप जी विचार है जिहड़ी कल असी इत्थे कीती सी। अज अगली पौड़ी के विचार आरंभ करते हाँ। सतगुरु जी ने जो बचन अगली पौड़ी में विचार दिते हैं, पौड़ी का पाठ इस तरह है। कुबुध चवावै सो कित ठाए, क्यों तत न बूझै झूठा खाए। जमदर बांधे कोई न राखै, बिन शब्द नाही पत शाख। क्यों कर बूझै पावे पार, नानक मनमुख ना बुझै गवार। क्यों कर बूझै पावे पार, नानक मनमुख ना बूझै गवार। इस पौड़ी विच शब्द पढ़न तो ही पता लग जाता है
कि सिद्धा ने गुरु नानक देव महाराज के अगे कुछ सवाल होर रखे हैं और गुरु साहब जी तो इन्हां सवालों का उत्तर मंगया। जे थोड़ा जिहा सानू याद होवे, थोड़ा जिहा पिछे दी पढ़ी हुई गल्लां सानू याद होण, तो 14वीं ते 15वीं पौड़ी विच भी कुछ सवाल इहो जिहे आए सन। सिद्ध गोष्ठ दी जिथे लफ्ज दुरमत वरत्या गया सी, गुरु साहब जी ने उत्थे उत्तर विच जदों सिद्धा ने सवाल किया सी भी ये जीव किवें संसार की माया के बंधनां विच बझा पिया है, किवें माया सपनी इहनूं खाई जाती है। अपने दिमाग में थोड़ा जिहा याद करिए वो गल्लां जिहड़ियां गुरु पातशाह जी ने उन्हां दे जवाब दिते सन। ते सिद्धा दे सवाल हैं भी किवें ये माया सपनी खा रही है ते किवें जीव ये माया विच बझा पिया है। जीव अपने आप नूं बचा भी नहीं सकता, भज रहा है और इस ढंग नाल इहने अपने जीवन का लाभ भी गवा लिया, अपने जीवन का मकसद ही भुल गया। हुण अगों उन्हां सवाल किया सी भी दसो ये जीवन मुड़ किवें पवित्र होवे, किवें ये फिर अपने रस्ते के उत्ते आ जाए। तो ये सानू ये जवाब दिओ, जिहड़ा कहंदे इहदा जवाब देवेगा सानू उहदी नमस्कार है। और गुरु साहब जी ने जो 15वीं पौड़ी में जवाब दिता सी, उत्थे लफ्ज़ वरत्या सी दुरमत बाधा सरपन खाधा। तो उत्थे लफ्ज़ दुरमत जिहड़ा सी वो वरत्या गया। गुरु साहब जी ने उत्थे जवाब दिता सी ये जीव भैड़ी मत करके दुरमत करके इउं बझा पिया है कि सपनी माया नूं खाई जा रही है। ये मत जिहड़ी है दुरमत मत करके माया विच बझ गया और माया सपनी जिहड़ी है इहनूं खाई जा रही है। ते इस माया के चस्कियां विचों निकलन का दिल भी नहीं करता, जी भी नहीं करता कि मैं माया के चस्कियां चों बाहर भी निकल आवां। मन के पिछे लगन करके इन्हें जीवन का लाहा गवा लिया, मन के पिछे लगन करके जीवन का लाहा गवा लिया। तो इस करके ये गुरु के हुक्म दे विच तुरदा नहीं है। तो ये सवाल उदों भी कीते सन। अज थोड़ी जे लफ्ज़ां की अदला बदली नाल और थोड़े जे डूंघे सवाल होर जिहड़े हन सिद्धा ने गुरु साहब जी के अगे रखे। तो सतगुरु जी के अगे पहला सवाल जो रखा, को बुद्ध चवावै सो कित ठाए। चवावे का अर्थ हुंदा है दूर कर देना। हे बाले दस वो किहड़ी थां है, किहड़ा टिकाणा है जिथे टिक के भैड़ी मत चली जाए, कुबुद्ध चली जाए। ये वो टिकाणा दस, किस थां ते टिके रहिए कि वह मत दूर हो जाए। तो लगभग 4 सवाल हैं जिहड़े इस पौड़ी दे विच सिद्धा ने गुरु नानक देव पातशाह तो पूछे हैं। पहला कबुद्ध भाव भैड़ी मत माड़ी मत किस स्थान ते टिकिया दूर हो सकती है, किहड़ा टिकाणा है जिथे दुरमत कबुद्ध या भैड़ी मत दूर हो जाए। तो पहला सवाल है जो सिद्धा ने पूछा है। दूजा सवाल है भी मनुख जीवन के मकसद नूं, जीवन के तत्त नूं, जीवन की असलीयत नूं ना समझ के मौत के सहम विच हमेशा फसिया रहिंदा है, जिस तो उस डर तो जिसनूं कोई बचा नहीं सकता, कोई छड़ा नहीं सकता, कोई उहदा रखवाला नहीं बन सकता। दसो कि मनुख जीवन की तत्त, जीवन की असलीयत नूं किवें समझे। ये गल तो पता है कि मौत के डर विच ये सहमिया होया जिंदगी बतीत करता है और तत्त समझदा नहीं, असलीयत समझदा नहीं। ये बाले दस
ਇਸ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝੇ, ਜੀਵਨ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਕੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝੇ। ਤੀਜਾ ਸਵਾਲ ਰੱਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਸ਼ਾਖ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਗੁੱਡਵਿਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੱਡਵਿਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਤੇ ਨਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ। ਦੱਸੋ ਫਿਰ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਜੁੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਜੁੜੀਏ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮਨਮੁਖ ਮੂਰਖ ਮਨੁੱਖ ਜੋ ਤੱਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸਲੀਅਤ ਦੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਭੈੜੀ ਮੱਤ ਕੁਬੁੱਧ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਸਮਝ ਕਿਵੇਂ ਆਵੇ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਦੇ ਪਰਲੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਸੰਸਾਰ ਭਵਨ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਪਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕੋਈ ਢੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਰੱਬ ਦੇ ਦਰ ਤੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਾਧਨ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਢੰਗ ਹੈ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧਾ ਨੇ ਗੁਰੂ ਬਾਬੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਿੱਧਾ ਨੇ ਮੰਗਿਆ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਹੈ, ਦੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਕੁਬੁੱਧ ਤੇ ਦੂਜਾ ਹੈ ਬੁੱਝਾ। ਦੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਾਕੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਉੱਤਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭੇਗਾ। ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਕੁਬੁੱਧ ਤੇ ਬੁੱਝੇ ਦੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬਾਕੀ ਸਵਾਲ ਨਾ ਸਮਝ ਆਉਣੇ ਨੇ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਚਾਰ ਲੱਭੀਏ। ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਪੰਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਕੁਬੁੱਧ ਚਵਾਵੇ ਸੋ ਕਿਤ ਠਾਏ, ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਕੁਬੁੱਧ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਕੁਬੁੱਧ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉਹ ਬੁੱਧ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮਤ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸੁਮਤ ਬਣਦਾ, ਇੱਕ ਦੁਰਮਤ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸ ਉਹ ਬੁੱਧ ਹੈ। ਬੁੱਧ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ, ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਝ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ। ਜੋ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਅਰਥ ਕੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਹ ਹੈ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਝ ਪੈਦਾ ਹੋਣੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਚਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੁੱਧ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੁਬੁੱਧ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਕੁਬੁੱਧ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇੰਨੀ ਕਿ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਮੇਨ ਧੁਰਾ ਹੈ ਬੁੱਧ। ਹੁਣ ਸ਼ਬਦ ਕੁਬੁੱਧ ਵੀ ਨਾਲ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਬੁੱਧ ਵੀ ਇਹਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਸੁਬੁੱਧ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਬੁੱਧੀ, ਚੰਗੇ ਵਿਚਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਬੁੱਧੀ, ਤੇ ਕੁਬੁੱਧ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਮਾੜੇ ਖਿਆਲਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣਾ। ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਨਿਸ਼ਚਾ ਜਿੱਥੋਂ ਬੰਦਾ ਭੈੜੇ ਖਿਆਲ ਬਣਾਉਣੇ, ਭੈੜੇ ਵਿਚਾਰ ਬਣਾਉਣੇ, ਇਹ ਕੁਬੁੱਧ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਭੈੜੇ ਖਿਆਲਾਂ ਵੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣਾ। ਜਦੋਂ ਬੁੱਧੀ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਦੀ ਹੈ, ਧੋਖਾ, ਠੱਗੀ, ਫਰੇਬ, ਵਿਵਚਾਰ, ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਹਨ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੁੱਧੀ ਹੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਬੁੱਧੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
भी साडी बुद्ध नहीं हुण कुबुद्ध बन गई है। जदों माड़े जिन्ने काम हन विचार तो बनता तां ही काम माड़ा हुंदा, विचार तो बिना काम हो नहीं सकता। असीं पिछे विचार कीती है, ख्याल ये भी पौड़ी च विचार कीती सी, किसी दे मन च फुरना फुरिया तो फिर उन्हें उहदा नक्शा बनाया, फिर वो घर बनाया, फिर वो इमारत बनाई, पहला फुरना फुरिया। बुद्धि ने विचार पैदा किया, वो कुबुद्धि भी बन सकती है, सबुद्धि भी बन सकती है। हुण गुरु साहब जी ने परमात्मा ने सानू बुद्ध दे दी। अगला फैसला साडा है कि असीं नूं कुबुद्ध वाले पासे तोरना कि सबुद्ध वाले पासे तोरना है। असीं विचारी बनना है, डाकू बनना, ठगी करने वाले बनना है। इन्हां अखां दे नाल असीं पराया रूप देखना है, पराई दौलत देखनी है। ये बुद्धि दे विचार हैं। जिन्ने संसार विच गुनाह ते कुकर्म हो रहे हैं वो सारे कुबुद्ध विचों ही जन्म लेंदे हैं। संसार विच जिन्ने माड़े काम हुंदे ने उन्हां दा जन्मदाती कुबुद्ध साडी कुबुद्ध है। बुद्धि ने ठीक पासे नहीं सोचा। बुद्ध नेकी भी कर सकती है ते बुद्ध बदी भी कर सकती है। नेकी करे तो सबुद्ध है, बदी करे तो कुबुद्ध है। अर्थ बड़े स्पष्ट हैं भी बुद्धि नेकी दे विचार भी पैदा करती है, माड़े विचार भी पैदा करती है। उदाहरण लै लीए, एक पिछे जे घटना वापरी, इत्थे अमेरिका की घटना ही है भी कि गुरुद्वारा साहिब श्री विनकंसन दा उत्थे संगत जुड़ी हुई है। संगत का दीवान लगा होया है, दीवान विच कथा कीर्तन सारा कुछ होया, समाप्ति हुई, अरदास की और सारिਆਂ ने जुड़ के अरदास विच सरबत का भला भी मंगया जो असीं रोज़ मंगते हैं। नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत का भला। उस अरदास विच सरबत का भला भी मंगया ते अचानक एक व्यक्ति आउंदा है, गुरुद्वारे के हाल में दाखिल हो जाता है ते उस सरबत का भला मंगण वाली संगत के उत्ते गोलियां आके चलाउंदा है। वो सरबत का भला, उन्हें माड़ा काम नहीं किया, उन्हें सरबत का भला मंगया ते अचानक वो व्यक्ति आके उहदे उत्ते गोलियां चलाउंदा है। बड़े जख्मी हो जाते हैं, कई बेचारे चलाना कर जाते हैं, सदा ही खत्म हो जाते हैं। सॉरी, जदों असीं देखते हैं भी उहदे जिहड़े सरबत का भला मंगण दे विचार सी वो सुबुद्ध विचों पैदा होए ते जिहड़े गोलियां चलाउण दी विचार सी बुद्धि उहदे कोल भी सी, लेकिन वो कुबुद्धि बन के उहने गोलियां चलाउण दा विचार पैदा कर दिता। बुद्धि तो उहदे कोल भी सी पर उहदी बुद्धि जिहड़ी सी उहने ये काम करने लई प्रेरणा कर दित्ती। एक पासे सरबत का भला है वो सुबुद्ध है, एक पासे गोलियां हैं वो कुबुद्ध है। चंगे ते माड़े दी पहचान जिहड़ी है वो काम तो हुंदी है भी चंगे ते माड़े दी पहचान जिहड़ी हुंदी है वो काम तो हुंदी है। संसार विच दो तरह के लोग हैं, एक इस तरह के लोग भी हैं संसार दे विच। सोच दोनों कोल है, ख्याल करना, बुद्धि दोनों कोल है। ये नहीं भी बुद्धि नहीं है, बुद्धि तो बिना इंसान फिर तो पागल है जे बुद्धि नहीं है तो। पर एक कोल कुबुद्ध बन गई है बुद्धि, एक कोल सुबुद्ध बन गई है बुद्धि। बुद्धि तो दोनों कोल है, सोच दोवां कोल है। संसार कदी भी कुबुद्ध नूं परवाह नहीं करता। हालांकि आप कुबुद्ध विच खुबे होने के बावजूद भी असीं किसी दे दूजे काम नूं परवाह नहीं करते। आप भावें माड़ा काम करी जाइए। हुण असीं किसी नूं सवाल करिए भी दसो आ गोलियां चलाउण वाला चंगा सी कि माड़ा सी, जवाब सीधा होएगा, सारिਆਂ ਦਾ ਇੱਕੋ जवाब होएगा, हाँ जी बहुत माड़ा काम किया उन्हें बुद्धि जिहड़ी उन्हें ठीक काम नहीं किया।
कि ਅਸੀਂ ਪੁੱਛ ਲਈਏ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਣਾ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਜਵਾਬ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਆਪ ਭਾਵੇਂ ਕਬੂਤਰ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਕਦੀ ਵੀ ਇਹ ਦੂਜੇ ਦੇ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਕਬੂਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆ ਜਾਏ, ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਉਹਦੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋਗੀਆਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਸਿੱਧਾ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਵੀ ਬਾਬਾ ਕੋਈ ਥਾਂ ਦੱਸ, ਕੋਈ ਟਿਕਾਣਾ ਦੱਸ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਕਬੂਤ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ ਔਰ ਚੰਗੀ ਬੁੱਧੀ ਬਣ ਜਾਏ। ਕਬੂਤ ਚਵਾਵੇ ਚਵਾਵੇ ਦਰਸ ਹੁੰਦਾ, ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਸੁਕਿਤ ਠਾਏ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਟਿਕਾਣਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਟਿਕ ਜਾਵੇ ਇਹ ਬੁੱਧੀ ਤੇ ਕੋਈ ਸੁਬਦ ਬਣ ਜਾਏ, ਇਹ ਭੈੜੇ ਪਾਸੇ ਸੋਚੇ ਹੀ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਹੀ ਨਾ। ਕੋਈ ਜਿਹਾ ਥਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਟਿਕਾਣਾ ਦੱਸ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਪਰਬਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਪਹਾੜਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿਸੀਆਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਇਹ ਟਿਕਾਣਾ ਲੱਭਿਆ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਸਿੱਧਾ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਟਕ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸੇ ਕੰਮ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਤੁਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀਆਂ ਟੀਸੀਆਂ ਤੇ, ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਬਰਫਾਂ ਦੀਆਂ ਠੰਡੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਭੁੱਖੇ, ਪਰ ਕਬੁੱਧ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਫਿਰ ਵੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਟਿਕਾਣਾ ਦੱਸ ਜਿੱਥੇ ਟਿਕ ਕੇ ਇਹ ਕਬੁੱਧੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ। ਲੋ ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਬੁੱਧ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾਤੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਹਵਾ, ਪਾਣੀ, ਅੱਗ, ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋਇਆ ਤਦ ਇਹ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹੋਂਦ ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਛੇਵਾਂ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਬਾਣੀ 'ਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ, ਕੋਈ ਦੱਸੋ ਕੋਈ ਛੇਵਾਂ ਹੈ ਤਾਂ। ਪੰਜ ਤੱਤ ਕਰ ਤੁਧ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਭ ਸਾਜੀ, ਵੀ ਤੂੰ ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਤੋਂ ਸਾਜੀ ਹੈ, ਦੱਸੋ ਕੋਈ ਛੇਵਾਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿਓ। ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਸਰੀਰ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੰਜੇ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਆਪਸ ਹੁੰਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਣ, ਅੱਗ ਪਾਣੀ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ। ਉਹਨੇ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਤੇ ਪਾਣੀ ਇਕੱਠੇ ਵੀ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ, ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਖੇਡ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਪੰਜ ਤੱਤ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਰੀਰ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਵਕਤ ਤੋਂ ਇਹ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਚੰਚਲ ਤੇ ਨਾ ਟਿਕਣ ਵਾਲੀ ਬੁੱਧ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਦੌੜ ਭੱਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਹੋਂਦ ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਚੰਚਲ ਜਿਹੜੀ ਤੇ ਨਾ ਟਿਕਣ ਵਾਲੀ ਬੁੱਧੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜੀ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਦੇ 9 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਹਨ, ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਨੁੱਖ ਜਗਤ ਬਾਹਰਲੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਾਹਰਲੇ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦੇ ਹੋਏ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਖੇਡ ਹੋ ਜਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਚਲ ਚਪਲ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵੇਖਦੀ, ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵੇਖਦੀ ਨਹੀਂ, ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਕਬੁੱਧ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ 9 ਗੋਲਕਾਂ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ 10ਵੇਂ ਦਾ ਤੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਔਰ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਭੱਜ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਗਿਆਨ ਅੰਦਰੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਗੌੜੀ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ, ਚੰਚਲ ਚਪਲ ਬੁੱਧ ਕਾ ਖੇਲ। ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਬੜਿਆ, ਅੱਖੇ ਦਾ ਖੇਡ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਚਲਾਕ ਦਾ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਖੇਡ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 9 ਦਰਵਾਜ਼ੇ 10ਵਾਂ ਦਵਾਰ, ਬੁੱਝ ਰੇ ਗਿਆਨੀ ਇਹ ਵਿਚਾਰ। ਗਿਆਨਵਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਪਹਿਲਾਂ, ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਸੁਬੁੱਧੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਰ, ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਤੋਰ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੈ। ਇਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ, ਮਾਲਕ ਨੇ ਜੇ ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਹੋਂਦ ਘੜੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਖੇਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਛ ਨੱਥ ਪਾ। ਹੁਣ ਸਿੱਧਾ ਨੇ ਇਹੋ ਹੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਦੱਸੋ ਜੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਟਿਕੇ ਫਿਰ।
वो किहड़ा टिकाणा है भी कुबुद्ध जिहड़ी खत्म हो जाए। एक बड़ी खूबसूरत उदाहरण गुरु साहब जी ने बाणी विच होर दित्ती है। कहते ने निरंकार मालिक ने, परमेश्वर ने ये जगत रूपी एक बगीचा बना दिता है, जिथे मनुख कई तरह के मनुखी रूप में उन्हें बूटे पैदा कर दिते हैं। मैंने बड़ा बड़ा बगीचा बनाया, उस करतार की कुदरत में बगीचा है, कई तरह के मनुखों के बूटे जिहड़े ने इहदे च उन्हें ला दिते ने। आप पढ़ते हैं रंगी रंगी भांति कर कर जिनसी माया जिन उपाई, कई जिनसा की माया उन्हें पैदा कर दी, कई भांतां दे बंदे पैदा कर दिते, पता ही नहीं, उहदा अंत ही कोई नहीं, इन्ने बूटे हैं उहदे। एड्डे वड्डे बगीचे विच इंसान एक बूटा, ते बूटे दे विच कहंदे पता ही नहीं किन्ने रंगां दे हन, किन्नी भांतां दे, किन्नी किस्मां दे हन, माया दा नहीं पता। पर नाल ही सतगुरु कहंदे कर कर वेखे कीता अपना, जिव तिस दी वडियाई। जपजी साहब च पढ़दे हैं, कहंदे वो तो देखदा ही है ना, वो इहदा बूटिਆਂ ਨੂੰ देखदा भी है। परमेश्वर भी बूटे की कर रहे हैं। तो इस जगत के बगीचे च मनुख के अंदर परमेश्वर ने एक अमृत नाम भी रखा, उसका चश्मा चलता, प्रवाह चलता है अमृत नाम का। इस जगत के बगीचे दे विच परमेश्वर ने अमृत नाम का एक चश्मा भी चलाया, पर उस चश्मे के आस पास, उस चश्मे के आस पास मोह के फुहारे भी चल रहे हैं, मोह के फुहारे भी फुट रहे हैं, बड़े सोहने लगते हैं। चल रहे फुहारे जो चलते हो किन्ने सोहने लगते हैं। इस तरह ही इस जगत के मोह के फुट रहे फुहारे भी बड़े इंसान नूं जिहड़े है वो चंगे लग रहे हैं। जदों ये फुहारियां विच ही फस के उन्हां वाली वेखदा रहिंदा है, मोह दीआं तंदां नूं बन लैंदा है, ते गुरु साहब जी कहंदे ने हुण ये आत्मक मौत लैके खड़े ने तुहाडे ये जिहड़े फुहारे ने, देखण नूं सोहणे ने, देखण नूं बड़ा आनंद वाले लगते हैं, पर इन्हां दे अंदर छुपी हुई आत्मक मौत, जिहड़े काम दे, क्रोध दे, लोभ दे, मोह दे फुहारे हैं, उन्हां अंदर छुपी हुई है आत्मक मौत। हुण फैसला साडी बुद्धि ने करना भी उन्हें कुबुद्ध बनना है कि सुबुद्ध बनना है, फैसला साडी बुद्धि का है। एक पासे अमृत है, एक पासे जहर है। हुण उन्हें अमृत पीना है कि जहर का प्याला पीना है, क्योंकि समझ नहीं है, ध्यान फिर जहर का प्याला पीन पासे है। एक पासे नाम ते अमृत भरिया पिया, चश्मा अमृत का चल रहा, तो उहदे आस पास क्योंकि फुहारे चल रहे हैं। हुण फुहारियां तक ही साडी सोच समझ हो जाती है, चश्मे तक पहुंच ही नहीं बनती। हुण साडी बुद्धि ने फैसला करना है भी असीं अमृत पीना है कि जहर पीनी है। पर अक्सर हुंदा की है, अमृत कौड़ा विख्या मीठी, साकत की बिद नैनो डिठी। कहंदे अखां नाल वेख लिया मैं भी जिहड़ा साकत है रब तो दूर ही रखदा है, ਉਹਦੀ बुद्ध सोचदी कौड़े जहर वाले पासे पदार्थां वाले पासे है। विख फल मीठ लगे मन मोरे, चार विचार ना जानिया, गुनाह ते प्रीत वड्डी अनभांति, जन्म मरण फिर तानिया। क्योंकि बुद्ध करके है फैसला हुण इहने करना सी भी एक पासे संसार दे इस बगीचे विच क्लब बने हुए ने, उत्थे डांस चल रहे ने, शराब दे प्याले चलते हैं, संसार का बगीचा है, उत्थे शराब ते शवाब पासे खड़ा है, तो दूजे पासे नाम रूपी अमृत के फुहारे चलते हैं। हुण देखो फैसला साडा ही है भी असीं क्लब विच जाना कि संगत विच जाना, असीं गुरु की संगत करनी है या क्लबां विच बैठना है। जे तां बुद्धि ने फैसला किया भी असीं संगत करनी है फिर यह सुबुद्ध है, ते जे बुद्धि ने फैसला किया भी नहीं असीं तां क्लब विच जाके शराब ते शवाब के प्यालियां विच ही मस्त रहना है, तो फिर वह कुबुद्ध है, भैड़ी बुद्धि है। तो ये चीज़ां कुछ सानू समझण दी लोड़ पवेगी। एक पासे गुरु की गोद है,
ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੁਆਰੀਆਂ ਦੇ ਕਲੱਬ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬਹਿਣਾ ਕਿ ਜੁਆਰੀਆਂ ਦੀ ਕਲੱਬ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿਣਾ? ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੋਚ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਹੈ, ਫੈਸਲਾ ਸਾਡਾ ਹੈ, ਫੈਸਲਾ ਕਿਸੇ ਤੀਜੇ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ? ਤੇ ਸਿੱਧ ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸ, ਇਹ ਬੁੱਧੀ ਕੁਬੁੱਧ ਬਣਨ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕੀ ਜਾਵੇ? ਆਮ ਦੇਖਿਆ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਬੁੱਧੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕਲੱਬਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਦੇਖੋ ਭੀੜ, ਉੱਥੇ ਰਸ਼, ਉੱਥੇ ਦੇਖੋ ਕਿਆ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤਾਂ ਉਂਗਲਾਂ ਤੇ ਗਿਣਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਉਂਗਲਾਂ ਤੇ ਗਿਣ ਕੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ 5-4 ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੇ, ਸਵਾਏ ਕੀਰਤੀਆਂ ਤੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਫੁਹਾਰਾ ਹੀ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੇ। ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਰੂਟੀਨ ਹੈ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਰ ਜਾਂਦੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਇਹੋ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਅੰਦਰਲੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਬੁੱਧ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਮੋੜਿਆ। ਇਹੋ ਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਬੁੱਧ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਤੇ ਮਾੜੇ ਪਾਸੇ ਹੀ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਫਿਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਦੱਸੋ ਬਈ, ਇਹ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮੋੜਿਆ ਜਾਵੇ? ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਪਰਖਿਆ ਜਾਵੇ ਵੀ ਇਹ ਹੁਣ ਕਬੁੱਧ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਹੋਣਾ ਹੈ? ਤੇ ਕਬੁੱਧ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਪਰਾਇਓ ਸੋਈ ਆਪਣਾ। ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦੱਸੀ ਹੁਣ ਕਬੁੱਧ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਬੁੱਧ ਹੈ। ਜੋ ਪਰਾਇਓ ਸੋਈ ਆਪਣਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਤਜ ਛੋਡਣ ਤਿਸਿਓ ਮਨ ਰਚਨਾ। ਜੋ ਛੱਡ ਜਾਣਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਕਬੁੱਧ ਦੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਕਹੋ ਗੁਸਾਈ ਮਿਲੀਏ ਕਹੇ। ਦੱਸੋ ਬਈ, ਗੁਸਾਈ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇ? ਮਾਲਕ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇ? ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਵਿਵਰਜਤ ਤਿਸ ਸਿਉਨੇ। ਮੁਹੱਬਤ ਤੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਵਰਜਤ ਸੀ, ਪਤਾ ਸੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਸਾਡੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ, ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨੇ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਨੇ? ਜੋ ਵਿਵਰਜਤ ਤਿਸ ਨੇ। ਦੱਸੋ ਗੁਸਾਈ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇ? ਕਹੋ ਦੱਸੋ ਬਈ, ਗੁਸਾਈ ਮਿਲੀਏ ਕਹੇ। ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਮਿਲਣ ਦਾ ਢੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਿਲਣ ਦਾ ਤੂੰ ਰਸਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਇਆ। ਗੁਸਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਵਰਜਤ ਹੈ। ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਵਰਜਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੇਰੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ। ਵੀ ਝੂਠ ਬਾਤ ਸੱਚ ਕਰ ਜਾਤੀ। ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਝੂਠੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਸੱਚਾ ਜਾਣ ਲਿਆ। ਸੱਤ ਹੋਵਣ ਮਨ ਲਗੇ ਨਾ ਰਾਤੀ। ਵੀ ਸੱਚੇ ਨੂੰ ਰੱਤੀ ਪਰ ਇੰਨਾ ਮਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਾਵੈ ਮਾਰਗ ਟੇਢਾ ਚੱਲਣਾ, ਸਿੱਧਾ ਛੋੜ ਅਪੂਠਾ ਬੁਨਣਾ। ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕਿਹਦੀ ਹੈ? ਕਬੁੱਧ ਦੀ। ਤਾਂ ਕਬੁੱਧ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਡੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ, ਸਿੱਧਾ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪੁੱਛੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਬੁੱਧ ਸੀ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਹਟ ਜਾਏ, ਕਿਵੇਂ ਟਿਕ ਜਾਏ? ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਸੀ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂ ਤਤ ਨਾ ਬੂਝੈ ਝੂਟਾਂ ਖਾਏ। ਵੀ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਇਸ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ? ਬੁੱਝਣ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਬੁੱਝਣਾ ਸ਼ਬਦ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜੋ ਜੀਵਨ ਦੇ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਦੇ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਬੁੱਝਣਾ ਸ਼ਬਦ। ਔਰ ਜੀਵਨ ਦਾ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਬੁੱਝਣ ਦੇ ਮੁਹਤਾਜ, ਗੁਲਾਮ ਹੈ, ਮੁਹਤਾਜ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਹਰ ਪਹਿਲੂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਵੀ ਹੈ। ਬੁੱਝਣ ਦਾ ਅਰਥ ਦਾ ਜਾਣ ਲੈਣਾ, ਪਹਿਚਾਨ ਲੈਣਾ, ਸਮਝ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਬੁੱਝਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ। ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਅਰਥ ਇਹ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ,
ਹੁਣ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜੇਕਰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਾ ਆਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਸਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਬੁੱਝਣ ਦੀ ਸੀ, ਗੱਲ ਬੁੱਝਣ ਦੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਿੱਧਾ ਨੇ ਪੁੱਛੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਵਾਲ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੇਵਲ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੋ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਇਹੋ ਕੁਝ ਹੈ। ਬੇਅੰਤ ਜੀਵ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਔਰ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਕਈ ਆਏ ਤੇ ਕਈ ਪੂਰਾ ਦੇ ਪੂਰੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਤੁਰ ਗਏ। ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਕਈ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰਾ ਦੇ ਪੂਰ ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਪਰ ਬੁੱਝ ਨਾ ਸਕੇ। ਅਸਲੀਅਤ ਕੀ ਸੀ ਸਮਝ ਨਾ ਆਈ। ਧਾਰਮਿਕ ਪੁਸਤਕਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾ ਸਕੀਆਂ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵੀ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾ ਸਕੇ। ਗੱਲ ਸਾਰੀ, ਕਹਾਣੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖੋ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਬੁੱਝਣ ਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਬੁੱਝਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਹੀ ਸਵਾਲ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੁੱਝਦਾ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਦਾ, ਰਾਜ ਉਹਦੇ ਸਮਝਣ ਨਾਲ ਹੀ ਖੁੱਲਦਾ ਹੈ। ਵੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਰਾਜ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਦਾ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹੀ ਚੱਲੀਏ, ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਉਹਦਾ ਰਾਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਦਾ। ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਬੁੱਝਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਵੀ ਕੇਵਲ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਹੁਣ ਕਈ ਭੇਖ ਕਰਕੇ ਥੱਕ ਗਏ, ਕਈ ਸਾਧੂ ਬਣਦੇ ਥੱਕ ਗਏ, ਬੜੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਕਰ ਲਏ ਪਰ ਨਾ ਬੁੱਝ ਸਕੇ, ਰੱਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਮਿਲਿਆ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਪਾਠ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਅਖੰਡ ਪਾਠੀ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਉਹਨੇ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵਾਰੀ ਉਹਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਲੰਘ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਜੀਵਨ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਸਮਝ ਆ ਗਈ? ਜੀਵਨ ਦਾ ਢੰਗ ਨਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜਾ। ਅਸੀਂ ਵਿਆਖਿਆਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਏਗੀ, ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਾ ਢੰਗ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੁਨੀਆਦਾਰਾਂ ਵਾਂਗੂ ਵੀ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਬੁੱਝਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਰਤਨ ਕਿਹਦਾ ਕੀਤਾ। ਪੜ੍ਹ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਤੂੰ ਕੁੰਨ ਰੇ ਮੈਂ ਜੀ ਨਾਮਾ, ਪਹਿਲ ਪੁਰੀਏ ਪੁੰਡਰਕ ਬਣਾ, ਪੜ੍ਹ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲ ਕੀ ਹੈ, ਪੁਰੀਏ ਕੀ ਹੈ, ਪੁੰਡਰਕ ਕੀ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਹੰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਾ ਆਈ, ਬੁੱਝਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਇਸ ਪੜ੍ਹਨ ਚੋਂ ਕੀ ਮਿਲਿਆ? ਇਸ ਪੜ੍ਹਨ ਚੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੁੱਝਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਤੇ ਕਹੇ ਬਖਾਨ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾਵਨਾ, ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਹਿ ਕੇ ਤੁਰ ਗਏ। ਵੇਦ ਕਹੇ ਬਖਿਆਨ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਵਨਾ, ਵੇਦਾਂ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਧਾਰਮਿਕ ਪੁਸਤਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤੇਰਾ ਵਿਖਿਆਨ ਕੀਤਾ, ਪਰੰਤੂ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਬੁੱਝਿਆ ਨਹੀਂ। ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਭੇਦ ਬੁੱਝਿਆ ਪਾਵਨਾ। ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਬੁੱਝਣ ਨਾਲ, ਸਮਝਣ ਨਾਲ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਖਟ ਦਰਸ਼ਨ ਕੈ ਭੇਖ ਕਿਸੇ ਸੱਚ ਸਮਾਵਨਾ। 6 ਭੇਖ ਵੀ ਕਰ ਲਏ ਜੋਗੀਆਂ ਨੇ, ਸਿੱਧਾ ਨੇ 6 ਮੱਤ ਚਲਾ ਲਏ, ਪਰ ਬੁੱਝਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਜੀਵਨ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਸਮਝ ਆਈ। ਕੇਵਲ ਮੱਤ ਚਲਾ ਲੈਣੇ, ਕੇਵਲ ਆਪਣਾ ਭੇਖ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਨੀ। ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਚੋਂ ਸਵਾਲ ਨਿਕਲਿਆ ਨਾ ਵੀ ਦੱਸ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇ ਗੱਲ, ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੁੱਝਦੇ ਅਸੀਂ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚਾ ਪੁਰਖ ਅਲਖ ਸ਼ਬਦ ਸੁਹਾਵਨਾ, ਮੰਨੇ ਨਾਉ ਮਿਸੰਖ ਦਰਗਾਹ ਪਾਵਨਾ। ਅਸਲ 'ਚ ਗੱਲ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਸੀ।
शब्द समझण दी सी, शब्द विचारन दी सी। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਸਮਝ ਲਿਆ ਉਹ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਤੋ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੋਇਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ। ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਧਾ ਨੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਦੱਸ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਤੱਤ ਨੂੰ ਬੁੱਝ ਗਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਗਿਆਨ ਗਿਆਨ ਕਥੇ ਸਭ ਕੋਈ। ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਥ ਕਥ ਬਾਦ ਕਰੇ ਦੁਖ ਹੋਈ। ਵੈਸ ਵਾਸਲੇ ਬੜੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਝਗੜੇ ਬੜੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ। ਆਪਸੀ ਟਕਰਾਓ, ਆਪਸੀ ਲੜਾਈਆਂ, ਆਪਸੀ ਝਗੜੇ। ਮੇਰੇ ਅਰਥ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਗਲਤ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਅਰਥ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਗਲਤ ਹੈ। ਬਸ ਆਪ ਕੁਝ ਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਠੀਕ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਦੁਖੀ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਬੁੱਝਿਆ ਨਹੀਂ, ਅਸਲੀਅਤ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਕਥੇ ਕਹਿਣੇ ਤੇ ਰਹੇ ਨਾ ਕੋਈ, ਬਿਨ ਰਸ ਰਾਤੇ ਮੁਕਤ ਨਾ ਹੋਈ। ਤੱਤ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ, ਇਹ ਜੀਵਨ ਬੁੱਝਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਸਫਲਤਾ ਨਾ ਮਿਲੀ। ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਪਰ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਮਝਿਆ ਨਾ। ਪਾਠਾਂ ਦੀਆਂ ਲੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਚਲਾਈਆਂ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਲੜੀ ਨਾ ਬਣਾ ਸਕੇ। ਇੱਕ ਕੋਤਰੀ ਪਾਠ ਕਰ ਲਏ, 101 ਦੀ ਕੋਤਰੀਆਂ ਦੀ ਲੜੀਆਂ ਚੱਲ ਪਈਆਂ, 108 ਮਣਕਿਆਂ ਦੀ ਮਾਲਾ ਫੇਰ ਲਈ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਨਾ ਬੁੱਝ ਸਕੇ। ਪੜ੍ਹਨਾ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਪਿਆਰਿਓ, ਪੜ੍ਹਨਾ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਬੁੱਝਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਬੁੱਝਣਾ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਬੁੱਝਣ ਦੀ ਸੀ। ਸਾਰੀ ਇਹ ਪੌੜੀ ਖੜੀ ਸਾਰੀ ਬੁੱਝਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਕੁਬੁੱਧ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਬੁੱਝਣ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਬੁੱਝਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਬੁੱਝਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਜੇ ਬੁੱਝਣ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲਿਖਣਾ ਪੈਂਦਾ? ਪੜ ਪੜ ਗੱਡੀ ਲੱਦੀਆਂ, ਪੜ ਪੜ ਭਰੀਆ ਸਾਥ, ਪੜ ਪੜ ਬੇੜੀ ਪਾਈਏ, ਪੜ ਪੜ ਗੱਡੀਆਂ ਖਾਤ। ਕਿਉਂ ਲਿਖਣਾ ਪੈਂਦਾ? ਪੜ੍ਹੀਏ ਜੇਤੇ ਬਰਸ ਬਰਸ, ਪੜ੍ਹੀਏ ਜੇਤੇ ਮਾਸ, ਪੜ੍ਹੀਏ ਜੇਤੀ ਆਰਜਾ, ਪੜ੍ਹੀਏ ਜੇਤੇ ਸਾਸ। ਤੇ ਆ ਕਿਉਂ ਲਿਖਿਆ? ਨਾਨਕ ਲੇਖੇ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਬਾਕੀ ਕੀ ਹੈ? ਹੋਰ ਹੋਮੇ ਝਖਣਾ ਝਾਖ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ ਸੀ? ਬੁੱਝਣ ਦੀ। ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬੁੱਝਣਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸਲੀਅਤ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਕਿਉਂ? ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬੁੱਝਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੱਤ ਨਾ ਬੁੱਝੇ, ਅਸਲੀਅਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ। ਚੋਟਾਂ ਖਾਏ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਜਮਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਟਾਂ, ਭਾਵ ਸ਼ਬਦ ਮੌਤ ਦਾ ਭੋਗ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਮਦਾਰ ਬਾਧੇ ਕੋਏ ਨਾ ਰਾਖੈ, ਬਿਨ ਸ਼ਬਦੇ ਨਾ ਹੀ ਪਤ ਸਾਖੈ। ਸਾਖੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਇੱਜ਼ਤ, ਸ਼ਾਖ ਇੱਜ਼ਤ, ਗੁੱਡਵਿਲ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁੱਡਵਿਲ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੁੱਡਵਿਲ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਪਗੜੀ ਲੈ ਲਈ, ਪਗੜੀ ਕਿਸੇ ਗੁੱਡਵਿਲ ਲੈ ਲਈ। ਇੱਜ਼ਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਪਗੜੀ ਮਿਲੀ। ਜੇ ਗੁੱਡਵਿਲ ਹੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ 0 ਹੀ ਸੀ, 0/0 ਸੀ। ਖਿਆਲ ਕਰੋ ਜ਼ਰਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਿੱਧਾ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਮ ਦਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੋਏ, ਭਾਵ ਮੌਤ ਦੀ ਸਫਾਹੀ ਵਿੱਚੋਂ, ਡਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਛੁਡਾ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਸਿੱਧਾ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਇਤਬਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਖ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਗੁੱਡਵਿਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਚ ਨਾ ਤੁਰਨ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਗਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਤਬਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੂੰ ਇਸ਼ਾ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣੇਗੀ ਜਦ ਭਰੋਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ? ਤਾਂ ਬੂਝ ਦਾ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਮਾਉਂਦੇ, ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਕਬੁੱਧ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਸੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਫਿਰ ਸਤਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਮੌਤ ਦਾ ਭੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਹਾਏ ਕਿਤੇ ਏਦਾਂ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਹਾਰੇ ਕਿਤੇ ਮਰ ਨਾ ਜਾਵਾਂ। ਮੌਤ ਦੇ ਭੈ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਉਹ ਫਿਰ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੈ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕੁਬੁੱਧ ਕਾਰਨ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁੱਝਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀਵਨ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਡਹੰਸ ਦੀ ਬਾਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਨ ਨਾਵੇਂ ਨਾਨਕ ਬਿਨ ਨਾਵੇਂ ਨਿਰਭਉ ਕੋ ਨਹੀਂ। ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਨਿਰਭਉ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਡਰ ਮੁੱਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਉਹਦਾ। ਜਿਚਰ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦਾ। ਜਦੋਂ ਬੁੱਝਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਬੁੱਝਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਬੁੱਧ ਹੈ, ਕਬੁੱਧ ਕਰਕੇ ਬੁੱਝਿਆ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਬੁੱਝਣ ਨਾ ਕਰਕੇ ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਰਾਗ ਸੂਰਠ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਿਆ, ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਜਾਣੇ ਸੇ ਅੰਨੇ ਬੋਲੇ, ਸੇ ਕਿਤ ਆਏ ਸੰਸਾਰਾ, ਹਰ ਰਸ ਨਾ ਪਾਇਆ, ਬਿਰਥਾ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ, ਜੰਮੇ ਵਾਰੋ ਵਾਰਾ। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਖਤ ਲਿਖੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਸ਼ਟਾ ਕੇ ਕੀੜੇ, ਵਿਸ਼ਟਾ ਕੇ ਕੀੜੇ, ਵਿਸ਼ਟਾ ਮਾਹੇ ਸਮਾਨ। ਸਮਾਣੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਾਏ ਹੋਇਆ, ਵਿਸ਼ਟਾ ਕੇ ਕੀੜੇ, ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਕੀੜੇ ਗੰਦਗੀ 'ਚ ਹੀ ਲੱਗੇ ਰਹੇ, ਬਸ ਗੰਦਗੀ ਦੀ ਖੇਡ ਖੇਡੀ, ਬੁੱਝਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਵਿਸ਼ਟਾ ਕੇ ਕੀੜੇ, ਵਿਸ਼ਟਾ ਮਾਹੇ ਸਮਾਣੇ, ਮਨਮੁਖ ਮੁਗਧ ਗਵਾਰਾ। ਇੰਨੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਬੁੱਝਿਆ ਨਹੀਂ। ਮੌਤ ਦਾ ਭੈ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਮਦਰ ਬਾਧੇ ਕੋਈ ਨਾ ਰਾਖੇ, ਬਿਨ ਸ਼ਬਦੇ ਨਾਹੀ ਪਤ ਸਾਖੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿੱਧਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਆਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਖਦੇ ਹੋ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਮਾਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਤੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਿਉਂ ਗਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਖ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਮੌਤ ਦਾ ਭੈ ਕਿਉਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਖਾਂਦਾ ਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੁਖੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਜੀ, ਕਿਉਂ ਕਰ ਬੂਝੈ ਪਾਵੇਂ ਪਾਰ, ਨਾਨਕ ਮਨਮੁਖ ਨਾ ਬੁਝੇ ਗਵਾਰ। ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੀ? ਵੀ ਜੇ ਮੂਰਖ ਸਮਝਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਾਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ, ਇਹਦਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ? ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝਾਈਆਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਬੁੱਝਣ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਾਰ ਅਪਸਰ ਕੀ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣੇ, ਫਿਰ ਕੀਚ ਬੁਢਾਈ ਜੀਓ। ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਤਾਂ ਮਾੜਾ, ਅਫਸਰ ਮੈਨੇ ਮਾੜਾ, ਸਰ ਮੈਨੇ ਚੰਗਾ। ਸਰ ਅਪਸਰ ਕੀ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣੇ, ਬੁੱਝਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਚਿੱਕੜ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ। ਦੱਸੋ ਚਿੱਕੜ 'ਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਕਦੀ ਪਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਤੁਰਨ ਵਾਲਾ, ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਜਵਾਨ, ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਸ਼ੈਲ ਸ਼ਬੀਲਾ ਗੱਭਰੂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਚਿੱਕੜ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕਦਮ ਵੀ ਢਿੱਲੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਕਦਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਤੁਰਦੇ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਚਿੱਕੜ ਚੋਂ ਪੈਰ ਕੱਢਦਾ, ਤਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਖੁੱਭਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਚਿੱਕੜ ਚੋਂ ਪੈਰ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਪੰਖ ਜੋ ਮੋਹ ਪੱਗ ਨਹੀਂ ਚਾਲੇ, ਹਮ ਦੇਖਾ ਤਾਂ ਡੂਬੇ ਹਲੇ। ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਿੱਕੜ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਖੁੱਭਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਾਰ ਅਵਸਰ ਕੀ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣੇ, ਫਿਰ ਕੀਚ ਬੁਢਾਈ ਜੀਓ। ਅੰਤਰ ਮੈਲ ਲੋਭ ਬੋ ਝੂਠੇ, ਬਾਹਰ ਨਾਵੋ ਕਾਹੀ ਜੀਓ। ਕਿਉਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ? ਬੁੱਝਿਆ ਤਾਂ ਤੂੰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅੰਦਰ ਤੇਰੇ ਮੈਲ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਲੋਭ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਮੋਹ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਅੰਤਰ ਲੋਭ ਮੋਹ ਝੂਠ, ਲੋਭ ਬਹੁਤ ਝੂਠੇ। ਕਿੰਨਾ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੈ?
ਤੇ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਹਰ ਨਹਾ ਲਾ ਕੇ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਸਮਝਦਾ ਮੈਂ ਬੁੱਝ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਲੱਭ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪੰਡਿਆ ਕਮਲ ਕਮਤ ਤੁਮ ਲਾਗੇ, ਬੁੱਢੋਗੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਗਲ ਸਿਓ ਰਾਮ ਨਾ ਜਪੋ ਭਾਗੇ। ਬੁੱਝਿਆ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਪੜ੍ਹੇ ਕਿਆ ਗੁਣ ਦੱਸ ਵੀ ਆ ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣਾਂ ਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਕੀ ਲਾਭ? ਤੇ ਇਵੇਂ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਖਰ ਚੰਦਨ ਜਸ ਭਾਰਾ, ਜਿਵੇਂ ਖੋਤੇ ਦੇ ਚੰਦਨ ਲੱਦਦੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਭਾਰ ਹੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਚੰਦਨ ਲੱਦ ਦਿਓ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਮਿੱਟੀ ਲੱਦ ਦਿਓ। ਬੁੱਝਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਬੁੱਝਿਆ ਤੇ ਇਹ ਖਰਚ ਸਾਨੂੰ ਚੰਦਨ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਲੱਗੇਗੀ, ਫਰਕ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਬੁੱਝਣ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਜਾਣ ਲੈਣ ਦੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਝਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਕੀ ਗਤ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ, ਕੈਸੇ ਉਤਰ ਸਪਾਰਾ। ਵੀ ਰਾਮ ਨਾਮ ਦੀ ਗਤ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬੁੱਝੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਭਵਜਗ ਤੋਂ ਪਾਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੁਬੁੱਧ ਕਾਰਨ ਜੀਵ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਬੁਝੇ ਇੱਕ ਵਾਰ। ਨਾਨਕ ਮਨਮੁਖ ਨਾ ਬੁਝਾ ਇੱਕ ਵਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਦੁੱਤਰ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੇ, ਇਹ ਇਹਨੂੰ ਬੁੱਝਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੂਰਖ ਹੈ, ਮਨ ਦੀ ਮੱਤ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਮਨ ਦੀ ਮੱਤ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਈ ਵੀ ਕੁਬੁੱਧ ਕਾਰਨ ਹੀ ਜੀਵ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਨੇ ਇਹੋ ਹੀ ਸਵਾਲ ਛੱਡਿਆ ਵੀ ਬਾਬਾ ਦੱਸ ਫਿਰ ਹਟੇ ਕਿਵੇਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਤਤ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ, ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ 10 ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਕਿਵੇਂ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਤਤ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਜੁੜੀਏ? ਤਤ ਨਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ? ਕਿਉਂ ਝੂਟਾ ਖਾਂਦਾ ਫਿਰ ਬੰਦਾ? ਮੌਤ ਦਾ ਭੈ ਕਿਵੇਂ ਹਟੇ? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਹਟ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦਾ? ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਰੱਬ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਦੱਸੋ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇ? ਕਿਉਂ ਸੰਸਾਰ ਭੁਜਲ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋਵੇ, ਜਦ ਕਿ ਇਹ ਮਨ ਦੀ ਮੱਤ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਮੂਰਖ ਇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਮਝਦਾ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ। ਮਨ ਮਾਇਆ ਮੈਂ ਫੰਦ ਰਿਓ, ਬਿਸਰਿਓ ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਮ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਬਿਨ ਹਰ ਭਜਨ, ਜੀਵਨ ਕੌਨੇ ਕਾਮ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਕੁਬੁੱਧ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਤੇ ਬੁੱਝਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਦੀ ਵੀ ਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਭੇਦ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹਨ ਤੇ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਜਵਾਬ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਅਗਲੀ ਪੌੜੀ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜੀ 56ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਆਪ ਪਾਸੋਂ ਖਿਮਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਸਹਿਤ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। MP ਸਿੰਘ